सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं धर्मपाल सिंह हिसाब मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल पतारा। विद्यार्थियों क्लास 7वीं का अध्याय दूसरा जिहड़ा है साडा चल रहा है भिन्ना ਅਤੇ दशमलव। इस तो पिछले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ शुरुआत असी एक सवाल दे नाल करते हैं। एक प्रश्न है, जेकर रेशमा ने 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम दी दर नाल 1.5 किलोग्राम सेब खरीदे तां रेशमा नूं कुल कितनी रकम अदा करनी होगी। अच्छा विद्यार्थियों ये सवाल एक जनरल जिहा सवाल है आम जिंदगी विच। रेशमा हो गई, मैं हो गया, तुसी हो गए, कोई भी हो गए, असी रोजाना जीवन दे विच असी अपने माता पिता नूं खरीदारी करते देखा है। तुहाडे विचों भी कई जणे होणगे जिहड़े खुद खरीदारी करते हैं, रेहड़ी वालियां तो सब्जी खरीदना, फल खरीदना, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਨਾ, 1.25 ਕਿਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ 8.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੇਬ ਖਰੀਦੇ, ठीक है जी, उन्हें 1.5 किलो सेब खरीदे ने, यानी कि 1.5 किलोग्राम सेब उन्हें खरीदे ने ते उन्हां विच 1 किलोग्राम सेब की जो कीमत है वो 8.5 रुपये है। 8.5 रुपये का 1 किलो सेब है ते 1.5 किलोग्राम सेब किन्ने दे होंगे। ठीक है, सो विद्यार्थियों ये वही चीज है। वैसे तो असी इस चीज को बड़े चंगी तरह समझ लांगे कि प्रति किलोग्राम 8.5 रुपये है तो 1.5 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी 8.5 गुना 1.5 रुपए। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦਵਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 kg। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤੇ 4 ਰੁਪਏ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੇ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ 4 2 8, यानी कि 4 दूनी 8 रुपये बन गए। ठीक है जी, हुण इस ही चीज नूं मैं ये नहीं लिया, मैं इहनूं दशमलव विच ले लिया कि 8.5 रुपए प्रति किलो की दर दे नाल 1.5 किलोग्राम सेबां दी कीमत जिहड़ी हैगी ओह कितनी होवेगी। इस तो भाव है कि उन्हां दोनां नूं सानूं आपस दे विच गुणा करना पवेगा कि असीं जिहड़ी हैगी ओहदी कुल कीमत जिहड़ी आ ओह आप जी नूं दस सकदे हां या कढ सकदे हां। ठीक है, सो दशमलवां दे विच दो दशमलव संख्यावां नूं आपस दे विच किवें गुणा करना है उस चीज दे बारे आपां अज चर्चा करांगे। सब तो पहले असीं गल करांगे कि दशमलवां दी गुणा असल दे विच है की। ठीक है, उहनूं समझण दी कोशिश करांगे। जेकर असीं उहनूं समझ लिया फिर उहनूं करन दे सौखे तरीके भी आप जी दे नाल डिस्कस करांगे। आओ विद्यार्थियों सब तो पहले एक छोटी जिही क्रिया दे नाल एक गुणा नूं समझण दी कोशिश करते हां। साडे कोल एक सवाल है 0.1 गुणा 0.1। ठीक है जी, असं ये गुणा करना चाहते हाँ।
ठीक है। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ है कि पहले ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਸ ਦਾ अर्थ है 1/10 गुणा 1/10, यही है इसका अर्थ। इसका अर्थ की है, इसका अर्थ है 1/10 ਦਾ 1/10। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਆ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ 0.1 ਗੁਣਾ 0.1 ਸੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ 1/10 ਗੁਣਾ 1/10। ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 1/10 ਆਫ 1/10, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/10 ਦਾ 1/10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1/10 ਕੱਢ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ 1/10 ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 10 ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ, 1 2, ਇਹ 2 ਹੋ ਗਏ, 3 4 5 6 7 8 9 10। ਇਹਨਾਂ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲੈਣਾ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ 10 लेना, आ 10 हिस्से हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 1 ਦਾ 1/10, 1 ਦਾ 1/10। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 1 ਦਾ 1/10 ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 1 ਦੇ 10 ਟੋਟੇ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 1/4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਪੂਰਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂ 1/10 ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 1/10 ਲੈਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ 10 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢਤੇ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ, ਸੈਵਨਥ, 10th। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ 1/10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। दूजी पट्टी ये भी 1/10 के बराबर है, तीजी 1/10, चौथी 1/10, पंजवीं 1/10, छेवीं 1/10, सतवीं 1/10, अठवीं 1/10, नौवीं भी 1/10 ते 10वीं भी 1/10। ये 10 दियां 10 पट्टियां 1/10, 1/10, 1/10 के बराबर है। 10 दियां 10 पट्टियां। ठीक है जी। हुण ये 10 पट्टियां 1/10 के बराबर आ गई, पहली, दूजी, तीजी, चौथी, पंजवीं। ये क्यों आईयां, क्योंकि मैं एक बराबर वर्ग के 10 बराबर के हिस्से किते। जिवें कि इत्थे मैं एक पिज़्ज़ा दे 1/4 हिस्सा खाना चाहता ਸੀ, मैं बराबर ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸਾ 1/4 ਦੇ ਬਰਾबर ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾबर ਦੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1/10 ਦੇ ਬਰਾबर ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ अर्थ है कि मैं 1/10 जो है वो मैं रख लिया अपने को। आ मेरे को 1/10 आ गया। ठीक है, ये मैं शेड लाइन हटा देना, ये मेरे को पूरा जो है 1/10 आ गया। हुण उसने मैनू किया 1/10 ਦਾ 1/10। ठीक है जी। अच्छा देखो ਉਹਨੇ ਕੀ किया, वो कहता भी 1/10 करता ਤੁਸੀਂ, मैं कह दिया बड़ा सारा एक ਸੀਗਾ, आ मेरे को 1/10 आ गया। पहला हल्का हल्का आया, आ मेरे को पूरा 1/10 आ गया। ठीक है, ਹੁਣ मैं शो करता, ये मेरे को ਕੀ आ गया 1/10। वो कहता ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 1/10 ਦਾ 1/10 ਕਰੋ। ठीक है जी, इस 1/10 ਦਾ 1/10 ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ 1/10 ਦੇ ਬਰਾबर ਦੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਹੈ 10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/10 ਦੇ ਬਰਾबर ਸੀ,
ਆ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 1/10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ 1/10 ਦਾ 1/10 ਜਿਹੜਾ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 1/10 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ 1/10 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ 1/10 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ 10 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ 10 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 1/10 ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ 1/10 ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 1/10, ਇਹਦਾ ਵੀ 1/10, ਇਹਦਾ ਵੀ 1/10, ਇਹਦਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਪੂਰਾ 1 ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ 1/10 1/10 1/10 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਖਾਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 1/10 ਦਾ 1/10, ਕਿਉਂਕਿ 1/10 ਆ ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੱਟੀ ਦਾ 1/10 ਆ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ 1/10 ਇਹ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲੈਣਾ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ? 100 ਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 1/10 ਦਾ 1/10 ਬਰਾਬਰ 1/100 ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 1/10 ਦਾ 1/10 ਬਰਾਬਰ 1/, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 100। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1/10 ਦਾ 1/10 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 1/100 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? 1/100 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0.01। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 1 2 2 ਸਿਫਰ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ 0 ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 0.01। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 0.1 ਗੁਣਾ 0.1 ਬਰਾਬਰ 0.01 ਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0.01 ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਸੀ 0.1 ਗੁਣਾ 0.1, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 0.1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 1/10, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0.1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/10, ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1/10। ਹੁਣ 1/10 ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਦਾ 1/10। ਗੁਣਾ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/10 ਗੁਣਾ 1/10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/10 ਦਾ 1/10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 1/10, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 1/10 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਰਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਵਰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ 1 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ 1/10, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਦੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ 1 ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ 10 ਪੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪੱਟੀ, ਦੂਜੀ ਪੱਟੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, ਇਹ 10 ਪੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1/10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਪੱਟੀ 1/10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਪੱਟੀ, ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ, ਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ 1/10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 1/10। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦਾ
1/10, ठीक है। हुण ਇਹਦਾ 1/10 ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ 1/10 ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/10 ਸੀ, ਇਸ 1/10 ਦਾ 1/10 ਕਰਨਾ, 1/10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਅੱਠਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1/10 ਦਾ 1/10 ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ 1/10 ਦਾ 1/10। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ 1/10, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਦਾ 1/10 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1/10 ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 100 ਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ, 100 ਖਾਨੇ, ਤੇ ਇਹ 100 ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ 1/100, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/100, ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 100 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 1/100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1/10 ਦਾ 1/10 ਕੀ ਸੀ, 1/100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 1/100 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1/100 ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, 0.01, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो इस तो अर्थ ये निकलिया कि 0.1 गुणा 0.1 बराबर है 0.01 ने, ठीक है। सो विद्यार्थियों घबराना नहीं है, चीज नूं समझ के करो तो चीज दूर तक जाती है। जे रट्टा लगा लूंगे कर लूंगे, हुण मैं जो अगले हुण 2 मिनट तक मैं तुहानूं समझाना है, मेरे ख्याल नाल तुसीं उस तो बाद कहोगे कि सर आ पता नहीं किहड़े भंबर फुस्से च पाया सीगा जी, तुसीं तां काम ही बड़ा सौखा दस्सिया जी। लेकिन वो सौखा काम आया कित्थों है, वो आया इस औखे काम तो है। ये हार्डवर्क है जितों निकल के आ तरतीब साडे सामने आई है, ते इस तरतीब नूं जिहड़ा हैगा आपां फिर सवालां नूं सौखे ढंग दे नाल करांगे। इहनूं समझो ते ओहदे नाल सवाल करांगे। आओ विद्यार्थियों हुण करदे हां शुरू अपने सवालां नूं। सवालां नूं शुरू करन लगे ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 1.2 ਗੁਣਾ 2.5। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ 1.2 ਗੁਣਾ 2.5। सब तो पहले मैं की करांगा, मैं दशमलव नूं नहीं देखना, ठीक है जी। मैं आ मेरा रफ वर्क आन लगा, मैं दशमलव नूं नहीं देखना। मैं की कीता 12 गुणा 25, ठीक है। दशमलव नूं भुल गया मैं क्या मैनूं नहीं पता दशमलव दा, मैं सिंपल आ लिखिया 12 गुणा 25। हुण इहदे विच तुहाडी मर्जी है, तुसीं इहनूं किस ढंग नाल गुणा कर सकदे हो। तुसीं इहनूं इदां गुणा करनी है, 5 दूनी 10 हासिल किया, 1 2 दूनी 4 ते 5 0 5 एकम 5 ते 2 एकम 2, ये आ गया 0 5 5 10 2 ते 1। फिर तुसीं इहनूं इस ढंग नाल गुणा करनी है या फिर तुसीं इहनूं इस ढंग नाल गुणा करनी है। 12 पंजे 60 0 6 हासिल, 12 दूनी 24 ते 6 30। तुहाडी मर्जी है, तुसीं इहनूं इस ढंग नाल करना, इस ढंग नाल करना, या फिर तुसीं सीधा ही कर लो। 25 दूनी 50 0 5 हासिल, 25 एकम 25 ते 5 30। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਹਾਈ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ डायरेक्ट जे तुसी करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तुहाडी अपनी कैलकुलेशन है। मैनू इस आंसर दे नाल मतलब है, मैनू इस आंसर ये जिहड़ा आंसर है मैनू मेरे लिए ये लोड़ींदा है, ठीक है जी। सो मैं की कीता, ਇਹਦਾ आंसर लिख दिता इत्थे 300, ठीक है जी। 300 आ गया मेरे को। लेकिन दशमलव का की करांगे, हुण मैं की करना, दशमलव तो सज्जे पासे, ठीक है, राइट हैंड साइड, दशमलव तो सज्जे पासे अंक गिणो। इधर कितने ने दशमलव तो सज्जे पासे 1, इधर कितने ने दशमलव तो सज्जे पासे 1, यानी कि 1 जमा 1 बराबर 1 जमा 1 बराबर 2 अंक जिहड़े हैगे साडे कोल आ गए जी।
ठीक है, एक अंक इधर एक अंक इधर है। हुण असी सज्जे तो खब्बे वाल नूं अंक छड्ड देने, एक अंक छड्डता, दो अंक छड्डते, इत्थे ला दो दशमलव। ठीक है जी, सो ये साडे कोल आ गया 3.0। एक सिफर लगाओ, दो लगाओ या ये भी ना लगाओ, कोई एडी गल नहीं है। ठीक है जी, सो दशमलव लगाना कितना है, सब तो पहले असी गुणा की 12 ਨੂੰ 25 ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गया 300। ठीक है जी, फिर मैं ये गिणिया कि दशमलव तो बाद कितने अक्षर ने। ठीक है जी, कितने अंक ने, इतने दशमलव तो बाद एक अंक है, इतने दशमलव तो बाद एक अंक है, इसका मतलब 1 जमा 1 कुल 2 अंक आ गए। फिर मैं इधरों एक एक्सट्रीम राइट तो सज्जे तो खब्बे वाल ਨੂੰ जाना है, जिन्ने अंक दिते हैं 1 2 अंक 1 अंक 2 अंक, और तो बाद दशमलव लगा देना अपना। ठीक है जी, सो मेरे को आ गया 3.00 या 3.0 या कला 3 भी लिख दूंगे तो फिर भी ਤੁਹਾਡਾ उत्तर सही होएगा। सो ए मेरे को जो है पहले सवाल का जवाब है। जे नहीं समझ लग्या कोई गल नहीं, असी इसका दूसरा सवाल करांगे, तो उम्मीद करते हैं लगातार जिवें जिवें सवाल करते रहांगे सानू वो चीजां समझ आउंदी रहणगी। 0.2 0.2 ਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ जो है वो मैं गुणा कर रहा हां, 0.2 ਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ गुणा कर रहा हां। ठीक है जी, इसका मतलब ये होया कि फिर मैं वही गल करांगा, इधरला काम मैं रफ काम लिए इधरला काम कर लिया, मैं 2 ਨੂੰ 0.2 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ गुणा करनी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 0.2 ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 0.2 ਦਾ मतलब ਤਾਂ 2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਦੇ ਕੇ 0 ਲਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ मतलब नहीं मेरे लिए, क्योंकि दशमलव मैं नहीं देख रहा। ठीक है जी, 2 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ गुणा ਕੀਤੀ, 6 दूनी 12, मैं इत्थे की लिख दिता 1 2 आ 12 आ गया मेरे को। ठीक है, हुण इधर तो दशमलव है ही नहीं, सो ये तो मैनू दशमलव तो बाद अंक मैं नहीं देखांगा, क्योंकि मैनू इत्थे विजुअलाइज नहीं किया उन्हें। ठीक है जी, जे मान लो करदा 0 तो बाद मान लो 0 लिख दिता, मान लो, तो मैनू अंक नहीं गिनागा। दशमलव तो एकदम बाद जिहड़ा 0 आ जाए, कला 0 आ जाए, तो उन्होंने नहीं गिनीदा। ठीक है जी, आपां की करना, अंकों गिनने जिहड़े 0 तो अलहदा होंगे, 0 तो इलावा होंगे, 1 2 3 पहले स्थान दे विच, सिर्फ पहले स्थान च, दूजे तीजे स्थान च जो मर्जी आता है। ठीक है, पहले स्थान दे विच 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ते इदां ना होवे, मतलब देखो, तो मैं समझाने की कोशिश करदा, 0 दशमलव है, इत्थे 0 आ गया। ठीक है, ਇਹਦੇ 0 ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0.2 ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.0 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ 0 ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.02 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੈ ਇਸ 0 ਦੀ ਕੀਮਤ, क्योंकि ये एंड नहीं है, खत्म नहीं है, ये तो बाद भी अखर है, अंक है। जेकर एक कला 0 हुंदा फिर दी कोई कीमत नहीं, लेकिन जे 0.2 है फिर इसकी कीमत हैगी है। ठीक है जी, इनू आप जो अगे सवाल आएंगे उस टाइम आप अगे करते रहेंगे। फिलहाल आप इधर देखते हैं, दशमलव तो बाद केवल एक अंक है, इसलिए मैं इधरों सज्जे तो खब्बे वाल नूं एक अंक छड्ड दवांगा ते कित्थे लगावांगा दशमलव, एक अंक छड्ड के, तो मेरे कोल उत्तर है वो की आंदा है 1.2 जो है वो मेरा उत्तर बनता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आओ विद्यार्थियों असी चलते हैं अपने अगले सवाल दे पर। अगला सवाल है इसी तरीके दे नाल असी विद्यार्थियों जिन्नी प्रैक्टिस वध करांगे उन्ना असी जो है इस चीज नूं वधिया तरीके दे नाल समझ सकते हैं। ठीक है, चलो जी अगला सवाल है मेरे को 20.1 नूं गुणा किया है मैं 4 दे नाल। ठीक है, ये मेरे को थर्ड सम ले लेना मैं। ठीक है, ये मेरे को आ गया 20.1 गुणा 4। ठीक है, इसका मतलब अर्थ यह होया, मैं इधर रास्ते में ले लेना, ये बन गया जी मेरे को 201 गुणा गया 4। मैं दशमलव हटाता, मैं अपने दिमाग तो दशमलव हटा देना, मैं पूरी रकम देखी, पूरी रकम कितनी है 201, मैं 201 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ 4 ਨਾਲ, 201 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ 4 × 4 0 4 2 8, मेरे को कितना आंसर आ गया 804। ਇਹਦਾ मतलब मेरे को ਇਹਦਾ उत्तर कितना आ गया 804। सो प्यारे विद्यार्थियों 20.1 गुणा गया 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ मैं की लिखिया 201 गुणा 4। 201 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 4 × 4 4 0 ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੇ 4 दूनी 8, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 804, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 804। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖਣੀ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ केवल एक अंक है, दशमलव तो बाद केवल एक अंक है। इसका मतलब हुण इधर सज्जे तो खब्बे वाल एक अंक छड़ के दशमलव लगा देना, ये मेरे को आ जाएगा 80.4 जो है
वो मेरा इस सवाल का जिहड़ा हैगा वो जवाब आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आओ विद्यार्थियों असीं इदां दे ही एक दो होर सवाल करके देखते हैं। चौथा सवाल है साडे कोल 2.5 गुणा 0.30। ठीक है, अच्छा ये सी 2.5 गुणा 0.30। ठीक है, हुण मैं ये गल जानदा दशमलव तो बाद ये 30 नहीं बोलिया जाता। ठीक है, जे तो मैं इहनूं कहां कि ये 0.30 है तो तुसीं सारे कहोगे कि हाँ जी सर 30 की कीमत हैगी अपने दम च। हुण मैं एक होर जीरो लगा लवां, तुसीं कहोगे 0.5 0.300 आ गया जी ना। दशमलव तो बाद अंकां नूं बोलीदा हुंदा किवें 0.300। हुण कल्ला 00 बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पैंदा। इसका अर्थ यह होया, इधर मैं तुहानूं दस दिंदा 0.3 0.30 0.300 आ सारे इको ही अंक, सारे इको ही, ये सारे बराबर है। ठीक है जी, एक विद्यार्थी कहता बराबर कितना हो गए जी, ये तो 0.3 है, आ 0.30 आ 0.300 है, आ 0.3000 है, तो तुसी कह रहे हो सारे बराबर ने। तो ये साडे बोलनी दे विच गलत है, इस करके गलत लगता है। गलत ठीक की होना चाहिए, आ जिहड़ा सिफर है, आ सिफर है, आ सिफर है, इहनूं बोलना कितना 0.300। हुण 0.00 बोलो कोई फर्क तो पैना नहीं, इस करके इहनूं बोलण दी कोई लोड़ नहीं। की रहेगा कहला 0.3। इहनूं की बोलिया तुसीं 0.300 नहीं बोलना, इहनूं बोलना 0.300। हुण 00 एंड च बोलो, बोलो ना बोलो कोई फर्क नहीं। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं। इसी तरीके ना 0.30 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, एक कल्ला 0.3 ही साडे कोल आएगा, इहदा मतलब असल च रकम आही है। ठीक है जी, इहनूं असीं की करांगे विद्यार्थियों, इहनूं लिखांगे जी असीं 25 गुणा 3। 25 दी 75 लिख लो, या लिख लो 5 दी 15 हासिल गया, 3 दूनी 6 ते 1 7। ठीक है जी, एक गुणा है, इहनूं तुसीं अपने लेवल दे उत्ते कर सकते हो किसी भी ढंग नाल, मैनूं इहदे नाल मतलब है। ठीक है, ये कितना आ गया जी मेरे कोल 75। लेकिन दशमलव लगाना हजे बाकी है। पहली रकम दे विच दशमलव तो बाद केवल एक अंक है, दूसरी रकम दे विच भी दशमलव तो बाद केवल एक अंक है। इसका मतलब 1 जमा 1 बराबर 2 अंक साडे कोल आ गए ने। हुण दशमलव सज्जे तो खब्बे वाल नूं 2 अंक छड्ड के दशमलव लगेगा, पहला अंक दूजा अंक, इसदा मतलब दशमलव कित्थे लग्या, आ जिहड़ा है साडे कोल दशमलव का निशान लग जाएगा। ठीक है, सो प्यारे विद्यार्थियों ये सवाल जिहड़े हैगे ने मैं उम्मीद करता हां तुसीं समझे होगे। आओ असीं इस दी एक होर तरतीब नूं देखदे हां कि गुणा करन लगे साडे कोल की कुछ इदां दीयां रकमां भी हुंदियां हन जिन्हां नूं शायद सानूं गुणा करन दी जरूरत ही ना पवे ते मैं डायरैक्ट ओहदा आंसर दे देवां। ठीक है, आओ विद्यार्थियों हुण मैं किसी भी दशमलव वाली संख्या नूं एक दे पिछे जीरोआं लगा के, यानी कि 10 दे नाल, 100 दे नाल, 1000 दे नाल गुणा करके उन्हां दे जिहड़े आंसर है वो मूंह जवानी दस्सण दी कोशिश करांगा। ठीक, मेरे कोल सवाल है 0.385। सब तो पहले मैं इहनूं 10 दे नाल गुणा किया, फिर 0.385 इहनूं मैं 100 दे नाल गुणा करांगा, फिर 0.385 इहनूं मैं 1000 दे नाल गुणा करांगा। सो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान नाल देखना किवें गुणा करीदी है। जदों एक दे पिछे जीरो होण कल्ले, मैं इहदे विच 200 300 400 500 की गल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गल कर रहा जदों एक दे पिछे जीरो लगे होण, यानी कि 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ उन्हां दी गल कर रहे हैं, होर किसी दी गल नहीं कर रहे। ठीक है जी, फिर की करना असीं सिफर देखने हैं, कितने सिफर है इहदे पिछे, एक सिफर है। इस दशमलव नूं जंप करके एक पॉइंट एक प्लेस अगे, यानी कि एक स्थान सज्जे वाल नूं वधाया जा सकता। इसदा आंसर होएगा जी 3.85। जदों इस नूं 100 दे नाल गुणा किया, यानी कि दशमलव तो बाद 2 सिफर ने, तां इस दशमलव नूं 2 स्थान तो बाद इत्थे लिआया जा सकता। यह बन जाएगा जी साडे कोल 338.5। तो जदों इस रकम नूं
1000 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 2 3 ਸਿਫਰ ਇਸ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ 1 2 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 385 ਦਸ਼ਮਲਵ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਫਰ ਲਗਾ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 10 ਪੱਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 100 ਅਤੇ 1000 ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 3.85 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਦੋ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਖਿਸਕਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 385.0 ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ 2.6 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ